बहुत वड्डा ह्यू एंड क्राई किया कि असी बिल्कुल रूल्स एंड रैगूलेशन के अनुसार असी 16,344 स्क्वेयर यार्ड जी एक प्राइम प्रॉपर्टी कमर्शियल लैंड आ ਜਿਹੜੇ कॉर्नर प्लॉट है और 2 GT रोड के उपर लगता मॉडल टाउन एक्सटेंशन के उस असी वाजिब भाव के उपर बेचा, पर वो सारिया गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ सुब्रामण्यम जी ਦੀਆਂ ने वो झूठियां साबित होईयां कि भी जो गल वो कह रहे हैं वो कह रहे उन्होंने तत्थ की है उन्होंने को तत्थां के बेस पर गल करो, अपना मानसिक संतुलन जिहड़ा वह ठीक करो। तुसी 4-5 दिनों तो और तुसी जिहड़े हैगे लोगों को गुमराह करके गुमराहकीन जिहड़ा काम कर रहे हो कि मैं इस 16,344 स्क्वेयर यार्ड जिहड़ा खाली प्लॉट आ कमर्शियल ਉਹਦੀ प्राइस मैं कदे फिक्स नहीं की। तो उन्होंने एक दस्तावेज भी जारी किया जिस विच बाला सुब्रामण्यम जी के दस्खत हुए ने, पर उस दस्तावेज के मुताबिक कदे बाला सुब्रामण्यम जी ने उस चीज़ की अप्रूवल डिप्टी कमिश्नर जी को लई नहीं। असी सारा काम एज पर लॉ एज पर रूल्स एंड रेगूलेशन किया हैगा वै। असी सारा काम जिहड़ा हैगा वै पूरी पारदर्शिता नाल किया हैगा वै, और जिहड़ा पैसा साडे कोले उर्जित हो रहा वै वो एक पैसा जिहड़ा वै लुधियाने की डिवेलपमेंट भी लग रहा वै। मॉडल टाउन एक्सटेंशन विखे ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ जो पब्लिक प्रॉपर्टियां ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ करके फ्रॉड करके ਵੇਚੀਆਂ जा रही ने, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਆ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਨੰਬਰ 2 ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਊ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ 16,344 ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਰਨਰ ਪਲਾਟ ਔਰ 2 GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚਿਆ, पर वो सारिया गल्लां जिहड़ियां सुब्रामण्यम जी दियां ने वो झूठियां साबित होईयां। 31/8/2021 नूं इन्हां ने साडे द्वारा जदों असीं भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश वासियों की जानकारी विच लिआंदा कि इस तरह एक स्कैम वापर चुक्या आ जिस दा बहुत ही लो प्राइस के आधार ते साडे एक लुधियाणे दे सत्कारयोग ट्रेडर साहब जी ने जिन्हां दा नाम है हेमंत सूद, और वो काफ़ी नज़दीक ने साढ़े सत्कारयोग मंत्री साहब जिहड़े भारत भूषण आशू जी है, और की नेड़ता आ वो एक तफ्तीश का हिस्सा है, ट्रायल का हिस्सा है, इनकुआरी का हिस्सा है। और सारिया जायदादां जिहड़ियां ने वो घुम घुमा के हेमंत सूद जी नूं ही जा रही ने, चाहे उन्हां दी किसी कंपनी नूं जां किसी बेनामी कंपनी नूं, ते उहदे विच भारत भूषण आशू जी की भी किते ना किते इनवॉल्वमेंट जिहड़ी आ वो जरूर है। उस चीज़ का वो भी चीज़ जी तफ्तीश का हिस्सा है। असी जो ये चीज़ सामने लियांदी तो असी कहा भी 16,344 स्क्वेयर यार्ड जी एक प्राइम प्रॉपर्टी कमर्शियल लैंड आ वो भी किसी ना किसी ढंग के नाल हेमंत सूद नूं ही नवाजिया गया है बहुत घट प्राइस ते। तो उस वक्त सुब्रामण्यम जी ने यह क्वेश्चन रेज किया कि मानयोग डिप्टी कमिश्नर लुधियाना ने इसका प्राइस फिक्स करके अप्रूवल दी है दस्खतां दे नाल, और उस वक्त उन्होंने मीडिया के प्रैस नोट भी जारी किया जो कि 31/8/2021 का है। आप जी साहब को कॉपी भी दे दें। पर सत्कारयोग डिप्टी कमिश्नर साहब जिहड़े कि एक बहुत साफ
ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਫ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵਿਊ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 16,344 ਸਕੁਅਰ ਯਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ 467 IPC, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 98 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੰਤ ਸੂਦ ਜੀ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਔਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗੀ ਟੂ ਬਿਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੁਣ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਐਨਕਰੋਚ ਸੀਗੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 1970 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ, ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਰਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪੂਅਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1500 ਤੋਂ 1700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪ ਖੋਦਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIRs ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਤੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਾ ਆਫ ਲੋਟਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।